أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Respected elders, our youth, brothers, some of the brothers, their names has to be mentioned, especially Vice President of NAMA here, Alhamdulillah, Secretary all the way from Boston is here, Alhamdulillah, President of NAMA Connecticut, Mushtaqun Nabi is here, and our brothers all the way from Connecticut, Bridgeport, Brother Anwar with his fellow communities, and many of our brothers came from different cities of New York. I would like to congratulate, I would like to say Jazakumullah Khairul Jaza for joining us today. And our respected and distinguished guest, one of our brothers Selim Bhai, our Honorable Selim Bhai is here. He is one of the main responsible for Ahl Sunnah wal Jama'ah US, and many of our brother Joinal is here, and many of our brothers, especially our very much respected our Munir Bhai is here, Alhamdulillah, he's sitting there. I just would like to pray for all of you, and some of our brothers came from Bronx, our Salih Bhai, Farooq Bhai, and many of our brothers, Alhamdulillah, Jazakumullah Khairul Jaza fid Darain. It is an absolute joy and a deep privilege to welcome you all to this pre-convention gathering and book launch for An-Nur, the Garden of Islamic Knowledge, which has been published 2 months ago. Looking around this room, I see our brothers bound by a shared love for truth. We are connected to each other. We are bound by shared love for truth, for learning, and for the beautiful legacy of our beloved Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today is a milestone moment for us. We gathered here on the heels of publishing An-Nur, the Garden of Islamic Knowledge. When writing these books, the vision was simple, yet profound. I was trying to create a place, a garden, where everybody can have access, pick up fruits of Islamic authentic knowledge, and find shade from the intense heat of our today's life. The gathering is for our preparation for the Grand Convention on August 22nd, centered around a theme that our hearts desperately need right now: love and life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we look at the world around us, it is no secret that we are living in a time that feel incredibly brutal and chaotic. We open our phones, Facebooks, medium of instructions, means of communications, WhatsApp, they all are flooded with division,
confusions, and hardship. People are searching for meaning, for peace, and for a way to navigate this modern chaos. The answer is not found in looking forward to new technologies or political shift. The answer is found in looking back at a perfect life lived 1400 years ago, known as Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our upcoming convention will trace a brief sketch of the prophetic life. We will look at him not just as a historical figure. We will look at him as a husband who raised with his wife in the desert, who wept when he lost his children, and a father and a leader who broke bread with the poorest of society, and a man who prayed for those who threw a stone at him. His life was the ultimate blueprint of balance, peace, harmony, peaceful coexistence, and resilience. But knowing his life and life story is not enough. The true magic happens when we discuss the significance of the love of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Loving of the Holy Prophet, it uplifts people's moral and ethical standard. Love of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is a package. It includes many moral and ethical code which is necessary for our survival in this universe. Love is not, as we understand, that only a feeling. No, love is something, such a magnificent and special thing which made us, or which make us a really good and praiseworthy, for which Allah subhanahu wa ta'ala created us and for which we have been created. সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আমাদের দুটি বিষয় আজকে এখানে আমরা করতে যাচ্ছি। প্রথম বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রি কনভেনশন গ্যাদারিং। আমরা many people from many cities, many towns, alhamdulillah, we united here just to let you know people that আমাদের এবারকার কনভেনশন 22nd of August আলবেনিতে, গতবার আমরা যেখানে করেছি এবারও আবার ইনশাআল্লাহ সেখানে সংগঠিত হতে যাচ্ছে। এবার আমাদের থিমটা, last year we did it for 2 days. This year it is going to be inshallah 1-day convention. We're gonna start by 10:30 inshallah in the morning, and we're gonna finish our program by 7:30 to 8 o'clock. Lunch would be provided and many other things would be included inshallah. It will be a joyous day for all of us. তা আমি অনুরোধ করব আপনাদেরকে, আপনারা আপনাদের পরিবার পরিজন নিয়ে, যে সন্তানদের জন্য আপনারা কনফিউজড হচ্ছেন, শিখাতে পারছেন না, কোনো রকম কষ্ট করে আপনারা তাদেরকে কনভেনশন পর্যন্ত নিয়ে আসেন। Our speakers, our mentors, our motivational speakers, our scholars, এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে our spiritual master will be there ইনশাআল্লাহ। তারা আমাদের আপনাদের সন্তানদেরকে যেই যেই জিনিসগুলো করা দরকার তারা ইনশাআল্লাহ সেগুলো করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। I forgot to mention one of responsible from Amman, American Muslim Advocacy Network. Our brother is here. Would like to congratulate our brother, mashallah. Aman
by the grace of Almighty Allah, we got to know each other maybe 6 to 7 months ago. Alhamdulillah, by this time, in 6 to 7 months now, we become brothers, two brothers, Aman and Nama, American Muslim Advocacy Network and North American Muslim Alliance. The bridging force between these two organizations, the bridging force is love of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is the root of our belief, our faith, and which is the root of the faith and belief of Ahl Sunnah wal Jama'ah. Jazakumullah khairal jaza fadara inshallah. তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আমাদের এই কনভেনশনের মধ্যে আমরা যেটা চেষ্টা করব, যেটা আমি এতক্ষণ আপনাদেরকে বলেছি, যে লাভ অ্যান্ড লাইফ অফ হোলি প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা যখন when we teach our kids just life of holy prophet sallallahu alaihi wasallam, তখন কি আপনি যখন শুধু জীবনী শিখাবেন, তো শুধু জীবনী দিয়ে কানেক্টেড হওয়া যায় না, কানেকশনের জন্য লাভ লাগে, মহাব্বত লাগে। সেই কারণে আমরা চেষ্টা করব আমাদের পুরাই একদিনের কনভেনশনে আমাদের যারা তরুণ প্রজন্ম আসবেন, বিকজ the program as last year it will be in English ইনশাআল্লাহ, আমরা ওভাবে প্রোগ্রামটাকে ডিজাইন করেছি। এবং আমাদের সন্তান যারাই আসবেন, ইউথ যারাই আসবেন, তারা আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেম, সিগনিফিকেন্স অফ লাভ এবং লাইফ অফ হোলি প্রফেট, আমার নবী হাজব্যান্ড হিসেবে কেমন ছিলেন আপনারা জেনে অবাক হবেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকার সাথে আমার নবী রেস করেছিলেন একবার, দূর প্রতিযোগিতা। He was racing with his wife in the desert. Can you believe? A man 1500 years ago, when there was no concept of love for the wife used to be a slave girl. In that circumstance, in that environment and atmosphere, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's love for the wife, আমরা তখন একজন আদর্শ হাজব্যান্ডকে বুঝতে পারবো, যেটা আমাদের মা বোনদের জন্য অনেক উপকার হবে। আমরা সেদিন একজন আদর্শ বাবাকে চিনতে পারবো। আমরা সেদিন এমন একজন নবীকে চিনতে পারবো, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহ যার চেয়ে মার্ভেলাস ম্যাগনিফিসেন্ট কোন সৃষ্টি করেন নাই। এরপরেও আমার নবী অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন এবং সবাইকে আপন করে নিতেন, অ্যারোগেন্ট ছিলেন না। আমরা বর্তমানে যে সোসাইটির মধ্যে বসবাস করছি, আমরা যখনই ফেসবুক খুলি, হোয়াটসঅ্যাপ খুলি, আমরা কনফিউজড। আমাদের এখানে হেট্রেড, ঘৃণা প্রচারিত হচ্ছে। আমাদের এখানে আমরা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি, হত্যা, যজ্ঞ, রেপ, বিভিন্ন ধরনের নেগেটিভ প্রপাগান্ডা, নেগেটিভ নিউজ যখন আমাদের ভিতরের জগৎকে অন্ধকারচ্ছন্ন করে ফেলছে, ঠিক সেই সময় আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত এবং আমার নবীর জীবনী এবং এখান থেকে যেই নূর, যেই লাইট, যেই আলো আমরা গ্রহণ করতে পারবো, আমরা বিশ্বাস করি যে এটা আমাদের স্পিরিচুয়াল লাইফের জন্য, আমাদের মাইন্ড এবং সোলের জন্য পরবর্তীতে অনেক বেশি উপকার সাধন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি, আমরা মনে করি, এবং আপনাদের সন্তানরা উপকৃত হবেন। সেদিন আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে one of the finest reciter of the Holy Quran at this moment, fortunately he is from Bangladesh, আমাদের ছোট ভাই আহমদ বিন ইউসুফ উপস্থিত থাকবেন এবং নাতের জন্য নশীদ শিল্পীরা উপস্থিত থাকবেন। সাথে আমাদের তিনটা ক্যাটাগরিতে, কিডসের জন্য, আমাদের ইউথের জন্য এবং মহিলাদের জন্য আলাদা একটা সেশন থাকবে 2 আওয়ার্স করে। এরপরে ঠিক গতবারের মতো, বাট এবারেরটা গতবারের চেয়ে অনেক বেশি ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত জি, আর সবচেয়ে চমৎকার যেটা আমরা প্ল্যানিং করছি এখন এসএ কম্পিটিশনের জন্য, এগেইন অন দ্য লাভ এন্ড লাইফ অফ হোলি প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা চাচ্ছি ওখানে $4,000 to $5,000 এর মতো বাজেট করে আমাদের ছেলেদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য আমরা সেখানে 5 জন করে প্রাইসের জন্য নির্ধারণ করব। ফার্স্ট প্রাইস আমি চাইতেছি $1,000 থেকে $1,200 করে ফার্স্ট প্রাইস নির্ধারণ করার জন্য। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ, এই 5 জনকে আমরা ইউথ থেকে এবং কিডস থেকে এই 5 জন 10 জনকে আমরা পুরস্কৃত করব ইনশাআল্লাহ। এরপরে
আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে আপনারা সবাই যখন ঘরে ফিরবেন আপনারা আমাদের এই মেসেজটা সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দেবেন। দুইটা জিনিস আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা দয়া করে মেম্বারশিপ ফর্ম, আপনারা যারা যেখানে আছেন, নিউ ইয়র্কে থাকলে নিউ ইয়র্কে, স্ট্যামফোর্ডে, কানেকটিকাটে থাকলে ওখানে, যেখানে আছেন আমাদের লোকজন আছে, আপনারা দয়া করে আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা মেম্বারশিপ ফর্ম ফিল আপ করে দয়া করে মেম্বার হয়ে যাবেন। এই অর্গানাইজেশনটা আমি শুরু থেকে চাইতেছিলাম যে এটা সবার অর্গানাইজেশন হোক, এটা না আমার অর্গানাইজেশন, কখনো ব্যক্তি কেন্দ্রিক অর্গানাইজেশন যেন না হয়। আমি আজকে আছি, কালকে নাও থাকতে পারি, আরেকজন এসে এটার হাল ধরবেন, এই ট্রেন মদিনা শরীফ পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। এখানে ব্যক্তি কেন্দ্রিক অর্গানাইজেশন যদি আমরা সাজাতাম, আমরা সবাই এখানে এই চেয়ারগুলাতে বসতাম। আমাদের সেক্রেটারি মুর্শেদ ভাই এসেছেন বস্টন থেকে অল দ্য ওয়ে শুধুমাত্র আমাদের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে যোগদান করার জন্য। উনি আবার এখান থেকে ব্যাক করবেন। আমাদের প্রায় প্রত্যেক দিন মিটিং করতে হয়। আমাদের সাবের ভাই আছেন পেছনে সাক্ষী, কিন্তু এটা তো না সাবের ভাইয়ের অর্গানাইজেশন, না মুর্শেদ ভাইয়ের অর্গানাইজেশন, না আমার অর্গানাইজেশন। আমাদের মুস্তাক সালে, মুস্তাকুন নবী, ওনারা এসছেন স্ট্যামফোর্ড থেকে, সে ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমি যদি ব্যক্তি কেন্দ্রিক অর্গানাইজেশন করতাম তাদেরকে আমি এখানে সামনের চেয়ারে বসাইতাম, কিন্তু আমরা চাচ্ছিলাম যে আমরা যাদের মাধ্যমে পৃথিবী দেখেছি তারা সম্মানিত হোক, এই দোয়া আমাদের উপর গিয়ে পরবর্তীতে লাগবে। আমরা কোনোভাবে চাই না যে ব্যক্তি কেন্দ্রিক কোনো অর্গানাইজেশন হোক। এই অর্গানাইজেশনের সাথে মদিনা শরীফ জড়িত। আপনারা যারা যতটুকুন পানি এই অর্গানাইজেশনের গায়ে ঢালবেন, প্রত্যেক ফোঁটার জন্য আমার নবী আপনাদেরকে বদলা দান করবেন। উম্মত কঠিন সময়, উই আর ইন এ ভেরি টাফ টাইম। We are quite confused about our future generation. We don't know our second generation is going to be Muslim or not. This is such a chaotic and disturbing and devastating society. Our children, our youths are attacked by atheistic philosophy, by cultural degradation, and many other attacks and challenges. Even the most destructive challenges our youths are facing today, it is from, mashallah, jazakallahu khairan. We are really happy, sir, to have you. Mashallah. Na, apni ekhane boshen. Na, please. Ekটু চেয়ার দিয়ে দেন। না, please বসেন। Mashallah. We are really happy and enlightened to have our brother Sheikh Khaja Umair Hassan. Mashallah. Thank you very much for coming. যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে our youths are confused. I think 2 to 3 weeks ago I was delivering a speech and telling people that we are unsure that our third generation will be Muslim or not. One father, he said, Ustaz, you talking about third generation. I am not sure about the faith of my own children, whether they are Muslim or non-Muslim. I don't know his faith and his identity. My dear brothers, we are in a big trouble. We are in a big problem. Our kids, our children, our youths, they are facing multi-dimensional challenges given by this modern world. So আমরা যদি এখন আমাদের অবস্থান থেকে আমরা যদি উঠে না দাঁড়াই, most destructive challenges যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কালচারাল অ্যাটাক, যেটা আমাদেরকে মোরালি ডিগ্রেড করে ফেলছে, আর যেটা আমাদেরকে দ্বীনের নাম দিয়ে আমাদেরকে ডাইভার্ট, মানে কি বলে, বিভিন্ন ফ্র্যাগমেন্টেশনে, উই আর ডিভাইডেড ইনটু ভ্যারিয়াস ফ্র্যাগমেন্টেশন এন্ড গ্রুপস। আমাদের এখানে মসজিদ, আমরা কম্পিটিশন করছি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মসজিদ কি শুধু নামাজ পড়ার জায়গা? মসজিদ আমার নবীর দ্বীন প্রচারের সবচেয়ে বড় জায়গা, যেখান থেকে কিডস দ্বীনের শিক্ষা নিবে, ইউথ দ্বীনের শিক্ষা নিবে, মহিলারা দ্বীনের শিক্ষা নিবে, সাথে নন মুসলিম যে মসজিদগুলাতে এসে দ্বীন সম্পর্কে জানতে পারবে। কিন্তু আমাদের মসজিদগুলোর মধ্যে এনভায়রনমেন্ট সেটা নাই। আমাদের প্রাথমিক যে প্রবলেম, আমাদের মসজিদগুলোর মাধ্যমে আমরা ডিভিশনের মূল কাজ করছি। আমাদের ইউথরা বিভিন্ন সিটিংসের মধ্যে যায়, তাদেরকে প্রথম শেখানো হয় যে many Muslims living in this society, they are not Muslim, they are bid'ati, they are misguided. Why? They celebrate this, they celebrate that,
they do Shabe Barat, they do Eid Miladun Nabi, they do Qiyam Milad, that's why they are not Muslim. এই মেসেজগুলো মসজিদ থেকে আসছে। আমরা চাই না, লাভ অফ হোলি প্রফেট, আমার নবীর মহব্বতকে আমরা আম করে দেই। তরুণ প্রজন্মের অন্তরে যদি আমরা এই ফুল, এই বীজ, এই গাছ একবার রোপণ করতে পারি, আমাদের 60 to 70% প্রবলেমস সমাধান হয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। একটা মিশন নিয়ে, একটা দর্শনকে সামনে রেখে তরুণ প্রজন্মের অন্তরে আমার নবীর রেখে যাওয়া এই দিন, আমার নবীর মহব্বত, আলে রসুলের মহব্বত, সাহাবাই কেরামের আজমত, আউলিয়াই কেরামের নিসবত, এই বিষয়গুলো তরুণ প্রজন্মকে জানানোর একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই যাত্রা শুরু হয়েছে। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে বছর 1.5 বছর যেতে না যেতে আমরা প্রায় 8, 9, 10টা স্টেটকে একসাথে করতে সমর্থ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। লাস্ট ইয়ার it was an historical moment for the history of Ahle Sunnah wal Jamaa in this country, in Europe, in America, in Scandinavian countries, in the Bengali community. Alhamdulillah, this year আমরা আপনারা সহযোগিতা করেন, এটা আর একটা ফ্যান্টাস্টিক ম্যাগনিফিসেন্ট একটা প্রোগ্রাম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। শেখ ইয়াহিয়া নিনবী দাওয়াত কবুল করেছেন, শেখ ইয়াসির ফাহমি দাওয়াত কবুল করেছেন, আরো মেনি আদার স্কলার, শেখ বিলাল বোর্ন রেস ইন দিস কান্ট্রি, আলহামদুলিল্লাহ তারাও দাওয়াত কবুল করেছেন, তারাও থাকবেন। আমানের ভরপুর সহযোগিতা আছে, আলহামদুলিল্লাহ তারাও উপস্থিত থাকবেন। আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা নিজেদের মনে করে কখনো অমুকের আরেকজনের অর্গানাইজেশন, অনেকে বলতে শুনেছি হুজুরের নামা, এই কথাগুলো বলবেন না, আপনারা এগুলো গুনাহের কাজ। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ব্যক্তি কেন্দ্রিক অর্গানাইজেশন আমি চাচ্ছিলাম না শুরু থেকে করি, সেই কারণে আমি কোনোদিন আমাদের ছেলেগুলাকে কোনোদিন সামনে বসতে দেই নাই, শুধুমাত্র ব্যক্তি কেন্দ্রিক বিষয়গুলো মাথায় আসবে সেই কারণে। কাজেই আমি আজকে আসি, কালকে নাও থাকতে পারি, এই অর্গানাইজেশন সামনের দিকে ছুটতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। যারা যতটুকুন খেদমত করছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে ততটুকুন জাযা আল্লাহ দান করবেন। তাহলে আজকে আমাদের রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টা অন হবে। অন্তত এখানে যারা আছেন আমি অনুরোধ করব, আপনারা আপনাদের পরিবারকে সবাইকে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে এখান থেকে যাবেন। আর বইয়ের ব্যাপারে অনেকেই বইগুলা নিয়েছেন, শুধুমাত্র আবার সেইং ফর দ্য সেক অফ সেইং। আমরা পড়ানো শুরু করেছি 2007 থেকে ইংল্যান্ডের মধ্যে। তো তখন থেকে স্বাভাবিকভাবে এখানকার ছেলেপুলে যেহেতু এক্সট্রা অর্ডিনারি অ্যাডভান্সড একটা দেশে, সায়েন্স এবং টেকনোলজির দেশে আমাদের সন্তানরা থাকেন, তাদের প্রশ্নের প্যাটার্ন ডিফারেন্ট, যেহেতু তাদের যে চ্যালেঞ্জগুলো তারা ফেস করছে সেটা ডিফারেন্ট। তো সবগুলোকে সামনে রেখে আমি অনেক দিন ধরে এই কাজগুলো করতেছিলাম। লাস্ট 2 ইয়ার্স এটাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছি। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক যেভাবে চেয়েছি, নীরবে নিবৃত্তে এমন কাজ হবে, যেই পড়বে সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে পরিপূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম হবে। কিন্তু আমি এখানে কোথাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নাম নেই, যাতে সকলে এই কিতাবগুলো কিনতে পারে। যেমন আমি যদি আপনাদেরকে এতটুকুন বলি, এটা বুক 1, এই বুক 1-এর মধ্যে আমি সেলিব্রেশনস, মুসলিম সেলিব্রেশনস, এটার ভিতরে আমি রবিউল আউয়াল শরীফ, আমার একটা ছেলে পড়ার পর উনি বুঝতে পারবেন যে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ঈদ মিলাদুন নবী, হাউ টু সেলিব্রেট ইট। আমরা আসলে এখানে কি করি। আমি এখানে শবে বরাত দিয়েছি, শবে কদর দিয়েছি, মেরাজ দিয়েছি, মহরম দিয়েছি, দিতে দিতে গিয়ারবি শরীফও দিয়েছি। যখন গিয়ারবি শরীফ লিখেছি তখন বলেছি যে এটা একটা প্রোগ্রাম, স্পিরিচুয়াল প্রোগ্রাম, সুফিস্টিক প্রোগ্রাম, হুইচ মেইনলি অবজার্ভ ইন দি সাবকন্টিনেন্ট অফ এশিয়া। এবং এটা হাউ টু সেলিব্রেট, আমরা কি করি, হোয়াট জেনারেলি উই ডু ইন গিয়ারবি শরীফ, এটাকে আমি ডিটেইলি আলাপ করেছি, যাতে কারো কোনো মারামারি কাটাকাটি থাকবে না, যেই পড়বে সে বুঝতে পারবে। বুক নাম্বার 1-এর মধ্যে পার্ট 3-তে গিয়ে আমি আল্লাহ সম্পর্কে I tried to answer all the questions raised in the mind of modern youth because of the philosophy and scientific movement. আল্লাহ কোথায় থাকেন, আল্লাহ দেখতে কেমন, আল্লাহকে কেন দেখা যায় না, আল্লাহ কেন আমাদেরকে বানিয়েছেন, এই তাবৎ বিষয়গুলো, মানে নেক্সট 100 ইয়ার্সের মধ্যে এমন কোনো প্রশ্ন আসবে না যে প্রশ্নের উত্তর এখানে দেওয়া হয়নি। আর এরপরে আমার নবীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রশ্ন আকারে তুলেছি, আবার আমার নবীর একটা শর্ট জীবনীও এখানে লিখেছি।
এর পরবর্তীতে হাদিসে পাক 50টা হাদিস, এরপরে আমি এখানে যা যা প্রয়োজন শেষ করেছি এখানে কোরআনের স্টোরি দিয়ে। আমি 6টা স্টোরি কোরআনের দিয়েছি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের, হযরত লুকমানের, যাতে এখান থেকে তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বুক 2-র মধ্যে আমি এটা শুরু করেছি ম্যানার্স এবং এটিকেটস দিয়ে। ইভেন টেকনোলজির এটিকেটস, ম্যানার্স কিভাবে ব্যালেন্স রক্ষা করবে, আল্লাহর সাথে আমাদের ম্যানার্স এটিকেটস, আমার সাথে, প্রতিবেশীর সাথে, মা বাবার সাথে এবং টেকনোলজির সাথে, এটা করেছি। এরপরে এই বইটা যখন শুরু করেছি আমার ছেলেরা তখন জিজ্ঞেস করতো বারবার, আমাদের ইসলামটা আমাদের প্রয়োজন কেন, আমাকে মসজিদে আসতে হবে কেন, ইসলামিক এডুকেশন আমার কি প্রয়োজন। আমি প্রথম এক চ্যাপ্টার পুরো অ্যান্সার করেছি, ওয়াই আই নিড দিস ফেইথ, ওয়াই আই হ্যাভ টু গো টু মসজিদ ফর ইসলামিক লেসনস। তাইলে একটা হচ্ছে এমনিতে বুঝা, আর একটা হচ্ছে সেই যেভাবে বুঝে ফিলোসফিক্যাল এবং সায়েন্টিফিক ওয়েতে। আমি এখানে হাই ইবনে ইয়াকজানের কিসাও অন্তর্ভুক্ত করেছি। হাই ইবনে ইয়াকজান একটা ফিলোসফিক্যাল হিস্টোরি, কিন্তু আমি ওটা আই মেড ইট ভেরি সিম্পল ফর দেম টু আন্ডারস্ট্যান্ড। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হুইচ শুড বি মেনশন দ্যাট এটা প্রথমে, যেহেতু আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, এটা প্রথমে ইংলিশটা এশিয়ান হয়ে গেছে। আমি এখান থেকে বের হওয়ার জন্য, just to make it understandable, readable, people, boys living in this country and in United Kingdom, আমার স্টুডেন্টরা ভরপুর সহযোগিতা করেছেন আমাকে। এটা আমি তাদেরকে বলেছি গুড, ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট, অ্যামেজিং। আল্লাহ আমি এখানে অ্যাড করব, তোমরা যখন অ্যামেজিং বলবা। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে এভাবে এই বইটা সাজিয়েছি। এখানে ঈমান, আকীদা, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা, কোরআনকে কেন বিশ্বাস করব, আমার নবীর মাকাম ও মার্তবা কি, এবং নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতে বিষয়গুলো তো আছেই। তবে নামাজ আপনি অন্য বই থেকে পড়লে এক ধরনের, এখান থেকে পড়লে আরেক ধরনের। আমি এখানে ফিজিক্যাল নামাজ যেভাবে গুরুত্বের সাথে পড়িয়েছি, শিখিয়েছি, ঠিক সেভাবে স্পিরিচুয়াল বিষয়টাকে সমগুরুত্ব দান করেছি। আমি তাকে নামাজ শিখিয়েছি এভাবে, গেট রেডি, মেক শিওর দ্যাট স্পিরিচুয়ালি অ্যাজ ওয়েল এজ ফিজিক্যালি ইউ আর রেডি টু স্টার্ট ইউর প্রেয়ার। তখন সে একটু নড়ে চড়ে বসবে। ছেলেরা জিজ্ঞেস করে, উস্তাদ হাউ টু প্রিপেয়ার স্পিরিচুয়ালি, তখন আপনি তাকে এক্সপ্লেন করতে হয় জিনিসগুলা। আমার নবীর মদিনা শরীফ যখন যাবে, এই বই পড়ে যখন মদিনা শরীফ যাবে, সে আমার নবীর প্রেমে পড়ে যাবে, মদিনা শরীফের প্রেমে পড়বে। কারণ আমি শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে এই কাজটা করেছি, যখন মদিনা শরীফের জিয়ারতের বর্ণনা দিয়েছি, 6-7টা হাদিস আমার নবীর বর্ণনা করেছি, যেটা পড়লে সে বুঝতে পারবে হোয়াট ইজ দি সিগনিফিকেন্স অফ মদিনা। যাই হোক, এভাবে বইগুলো সাজিয়েছি। এই হচ্ছে বইয়ের বিষয়। আপনাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে, যেই যেভাবে পারেন বইগুলো সংগ্রহ করে পরিবার, পরিজন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে আপনারা বইগুলো ছড়িয়ে দেবেন। কারণ এই মুহূর্তে আমরা একটা ক্যাওটিক সিচুয়েশনের মধ্যে আছি। সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করলে আশা করি আমরা অনেক দূর যেতে পারবো। রাইট লেফটে কি হচ্ছে, একদল অনেক এগিয়ে যাচ্ছে, ওনারা অনেক কাজ করেছে, ওদিকে আপনারা এনার্জি খরচ করিয়েন না। আমরা এক থাকি, আমরা সামনের দিকে যাই। যেই সম্পদ আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন, এটা পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক মানুষের ভিতরে আছে, সেটা হচ্ছে মহব্বতে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন, আমাদের লোকগুলা যখন মিটিংয়ে বসে, এই যে আমাদের লোকগুলার চেহারা দেখেন, চেহারা, এই চেহারা দেখেন। আর আমি কিছুদিন আগে আমাকে একটা ছেলে এখানে একটা মিটিংয়ের স্ক্রিনশট দিয়েছে, যেখানে 20 জন মানুষ বসেছে। তো সে আমাকে বলেছে, উস্তাদ আমি আগে বুঝতাম না, এখন বুঝছি। কেন? কারণ সে নামারও ছবি নিয়েছে, 2 ছবি 2 পাশে রেখে বলতেছে, চেহারাই বোঝা যাচ্ছে হকের পক্ষে কে আর বাতিলের পক্ষে কে। বুঝতে পেরেছে? তো আমি আর কথা না বলি, আমাদের উই আর গোয়িং টু ফিনিশ আওয়ার প্রোগ্রাম, বাট আমরা 2-3টা বক্তব্য আমাদের ছেলেদের কাছ থেকেও শুনবো। তাথির আছে, জামাল আছে, they gonna share their experience with us for 2 to 3 minutes. Before that, আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ, মুবারকবাদ, যতবাদ আছে জানাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই খাজা উমাইর হাসান সাহেবকে। উনি সংক্ষিপ্ত সময়ের দাওয়াতে আমাদের কথার গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আমরা নর্থ আমেরিকান মুসলিম অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জাযাকুমুল্লাহ খায়রাল জাযা ফিদ দারাইন। আমাদের সেলিম ভাইকে গতকালকে বোধহয় বলেছি না, সেলিম ভাই গতকালকে তো এখানে 1-2 দিনের দাওয়াতে ডিফিকাল্ট হয়েছে, আমরাও খুব দ্রুত করতে হচ্ছে। সেলিম ভাইও আসছেন, আমাদের সব মাশাআল্লাহ মুরব্বিয়ানে কেরাম। জয়নাল ভাইকেও কালকে বলেছি বোধহয়।
তো অনেক ধন্যবাদ, আপনারা এসেছেন, আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। জাযাকাল্লাহু খাইরান ফিদ দারাইন। আপনারা ইনশাআল্লাহ, আমাদের এখানে খাবার দাবারও আছে, চার ব্যবস্থা আছে, ইনশাআল্লাহ ডিনারও সার্ভ করা হবে। আমরা মাগরিবের নামাজ পড়ে ডিনার করব, তবে মাগরিবের আগে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করে দেব। আমরা শেষ পর্যায়ে আছি, বাকি আমাদের ইনশাআল্লাহ হোস্ট যেভাবে রান করেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, জাযাকুমুল্লাহু খাইরান ফিদ দারাইন।